साधारण सभाको औपचारिक कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै मेरो यो अध्यक्षको प्रतिवेदन म सरसर्ती पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई इमेल मार्फत पनि शेयर गरौँला एकैछिनमा। ओके, र मेरो प्रतिवेदन म यहाँबाट पढेर सुनाउँछु सबैजनालाई। तपाईहरुलाई यो प्रतिवेदन उप कुनै जिज्ञासा अथवा केही कुरा राख्नु पर्यो भने हजुरहरूले च्याट बक्समा आफ्नो नाम टिपाइदिनु होला, जसले गर्दा हाम्रो रामचन्द्र कार्की सरले तपाईहरुलाई सचिवज्यूले तपाईहरुलाई समय दिनुहुनेछ। म मेरो प्रतिवेदन सुरु गर्दैछु। Let's begin with the vision of our club, transformation in learning. I'd like to repeat the beautiful words of Sir Ken Robinson. Education doesn't need to be reformed. Sorry, I'm admitting somebody there. Okay. Education doesn't need to be reformed. यो एउटा सर केन रोबिन्सनको यो भनाइबाट म सुरु गर्न खोजिरहेको छु। एजुकेसन डजन्ट नीड टु बी रिफर्म्ड, इट नीड्स टु बी ट्रान्सफर्म्ड। द की टु दिस ट्रान्सफर्मेसन इज नट टु स्ट्यान्डर्डाइज एजुकेसन बट टु पर्सनलाइज इट, टु बिल्ड अचिभमेन्ट अन डिस्कभरिङ द इन्डिभिजुअल ट्यालेन्ट्स अफ इच चाइल्ड, टु पुट स्टुडेन्ट्स in an environment where they want to learn and where they can naturally discover their true passions. Scrabble Club Pokhara is offering an opportunity for rethinking educational practices and for integrating learning to sustainable development. This has been possible through the committed educators with their efforts, motivation, and innovative ideas to materialize change in context, content, and methods. We better know that the transformation is possible only through continuous learning, and new attention is a must right from the home for dynamic reformation. The team of SCP is also guided by the age-relevant, game-based, and participatory pedagogies that promote critical self-reflection that lead to transformed habits of the young minds. Of course, transformation is directed towards more complex teaching epistemologies that recognize uncertainty and risk. SCP emphasizes upon the shift toward higher order thinking, higher order learning in collaboration with the stakeholders. And for this, we need transformational leadership having the commitment of all team members to surpass their own interests by the objectives of the organization. Sorry. What is the mission of SCP then? Scrabble Club Pokhara has the mission of developing communication, collaboration, critical thinking, creativity, and leadership skills, as well as logic, calculating probabilities, risk management, and memorization, all of which are invaluable preparation for future academic study and employment. Obviously, Scrabble Club Pokhara is Scrabble is emphasized the most. People in more than 120 countries are playing Scrabble, English Scrabble, from 1938. Pokhara Public Library started Scrabble Championship in Nepal from 2015, and now it has expanded to over 40 districts of Nepal under the initiation of Scrabble Club Pokhara. Also, the SCP team shared about Scrabble to Bangladesh in 2017 and then started bilateral championship among the players of our two friendly countries. Each interested school sets up a Scrabble club and conducts school championship, and two of such champions from each school compete for district championship. About 20% of district champions
are qualified for national championship, and national champions represent Nepal in any international championship. SCP has already organized 5 national and 3 international championships. Today, 6th National Scrabble Championship is being hosted by Orchid School Bharatpur Chitwan in the online mode due to unusual situation caused by COVID pandemic. Pokhara Public Library, American Corner Pokhara, English Language Fellows and Regional English Language Office, RELO, have a special support to SCP in its mission. Kaski District Sports Development Committee has renewed Scrabble Club Pokhara after clearance of taxes as per its annual audit. Recently, SCP has Scrabbles for English, Mathematics, and Nepali. Our team is excited by receiving some sophisticated rotating boards. Also, we have begun to train the differently able students into Scrabble. SCP has about 50 sets of board games too. Let me remind you of the general objectives of SCP. Mainly, SCP is said to transform the learning practices through the initiation of new games and tournaments. We express our hearty thanks to all the teachers and students who are encouraging us joining the events and tournaments of Scrabble, yoga, quiz, youth parliament, riddle camp, psychosocial counseling, spell bee, etc. SCP aims to offer suitable environment to improve individual talents so that we have varieties of programs and we provide trainings for developing necessary skills in the stakeholders. SCP is also helping for the professional development of teachers, setting up a strong network for collaborative and cooperative learning with involvement of teachers from around the world. This year, we had virtual sessions and webinars from many teachers on various topics, and we are thankful to all of them. To construct and utilize the resources for learning, resources for knowledge, skill, and competencies, SCP has become a global forum organizing a lot of activities. SCP is encouraging the active, collective, committed, and dedicated participation to mitigate the existing challenges of learning. The non-profit organization and public welfare oriented social organization is emerging as an attraction for effective learning. SCP is contributing for the quality learning through different programs and competitions. It has stepped forward for the volunteerism to learning for sustainable development, following the way toward global citizenship. The participation is increasing day by day in the workshop, seminar, colloquium, discussion, etc. as organized by SCP for common feeling, stress management, motivation, strategy, entrepreneurship, and other core skills. It is good news that SCP is now spreading to at least 40 out of 77 districts of Nepal, and its international link is increasing day by day. I am quite optimistic about its bright future in the safe hands of our executives, advisors, coordinators, and members. WESPA Youth Cup is going to be hosted online in January 2021 by Pakistan Scrabble Association, and I also do hope that our players would perform very well. Our bilateral relation with the team of Bangladesh will also continue further. Our players are now using www.oogles.io as alternative to www.isc.ro for the online tournaments. Some of our members are now independently handling the tournament software. SCP is also thankful to Mr. Wali and Mr. Khatri from Pakistan, as well as the team of Oogles for special supports and trust upon us. I've always felt a need to convince the concerned bodies of our 3 levels of government for better expansion of our activities. Our next target is to set up Scrabble clubs in each school and
SCP District Coordination Committee in each districts of Nepal. We shall prepare an annual calendar for our activities and prove SCP as an icon in the field of education. Finally, I am so thankful to all, but namely Mr. Purna Bahadur Rana, who has always tolerated my calls. Mr. Amar Kumar, Ms. Bhavana Thapa, Mr. Durba Thapa, Mr. Binod Paudel, Mrs. Aparna Gupta, and Mr. Chiranjeevi Nepal are in the top list to respond whenever there is any post for the SCP team, especially in the Facebook. With sincere thanks to all, Keshav Prasad Prajli, Chairperson, Scrabble Club, Pokhara, Nepal. Thank you very much. Over to you, Ramchandra sir. धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्ष सर, केशव सर। यहाँको प्रतिवेदनबाट धेरै कुराहरू देखिए। अब हामीले बोल्नु धेरै आवश्यक नै नपर्ला जस्तो छ। अब हामी यस क्लबले वर्षभरि गरेका विभिन्न गतिविधि अन्तर्गत कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन लिएर चाहिँ म हाम्रो पूर्णबहादुर राणा सरलाई आफ्नो कोषाध्यक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रामचन्द्र सर। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन केशव प्रसाद पराजुली सर, एडवाइजर ओम प्रकाश सर, हिरालाल सर, and all the distinguished guests, district coordinators. म नेपालीया सुरु गरे। मेरो खास यो मेरो दोस्रो प्रेजेन्टेसन अथवा जुन कोषाध्यक्ष भए पछाडि दोस्रो हो। पहिलो चाहिँ हामी पर्वतमा गर्यौं। पर्वतमा पहिलो चाहिँ गर्दाखेरि हामी बैंकतिर कतैतिर त्यस्तो आएका थिएनौं। हामी अहिले बैंकिङ अथवा बैंकतिर कनेक्ट आइपीएसबाट हामीलाई जुन फ्लेक्सिबल होस् अनि अलिकति पारदर्शी होस् भनेर हामी बैंक मार्फत हामी जोडिएका छौं। अहिले अलिकति सहज भएको छ हामीलाई। यथार्थ कुरा गर्दाखेरि हामी यो बैंकमा रजिस्टर गर्दाखेरि पनि धेरै दुःख चाहिँ झेल्नु पर्यो। एउटा बैंकमा गर्यौं अनि त्यसले लगभग 2-3 महिना जति नै राखिदिनु भयो अनि फेरि पछि अर्को बैंकमा राख्यौं। अनि बल्ल हामी लक्ष्मी बैंकमा हामी एकाउन्ट खोल्न सफल भएर त्यहाँबाट ट्रान्ज्याक्सन सुरु गरेका छौं। म मेरो थोरै प्रतिवेदन छोटकरीमा है म प्रेजेन्ट गर्न लागेको छु। मेरो स्क्रिन शेयर गर्न जाँदैछु। मैले त्यस्तो प्रेजेन्टेसन त बनाएको छैन। नर्मल्ली मैले एक्सेल सिटमा बनाएको छु है। हाम्रो यहाँ म सरसर्ती भन्दै जान्छु। मेम्बरशिपबाट अहिलेसम्म यो एससीपी को अहिलेसम्मको मैले यहाँ प्रस्तुत गर्दै जाँदैछु। किनभने अर्को वर्ष यो वर्ष रहिराख्यो अथवा गएको वर्ष यति रह्यो भनेर भनौँला। मेम्बरशिपबाट जुन 97,900 हामीलाई इन्कम भएको थियो। आइटम सेलिङबाट 43,150 आएको थियो। रजिस्ट्रेसन भनेको विभिन्न कम्पिटिसनहरु चलाउँदाखेरि जुन हामी फेस टु फेस चलाउँदाखेरि को 8,000 हामी त्यसबाट उठाएका थियौं। अनि फन्डिङ भनेको जुन 4 वटा इन्स्टिट्युटहरु र लाइब्रेरी, हाम्रो पोखरा पब्लिक लाइब्रेरी, अनि जुन युएस बाट आएको जुन सहयोग स्वरूप भनेर आएको जुन 80,000, त्यसमा 80,000 थियो। टोटल 2,29,050 रुपैयाँ
हाम्रो इन्कम थियो भने त्यसमा एक्सपेन्डिचर सरसर्ती भने फुडमा 6,720 तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्नुभएको छ होला, म त्यही पनि भने। स्टेसनरीमा 21,425, यसमा 465, सरी यसमा स्टेसनरी भन्ने बित्तिकै यो कस्तो छ भने विभिन्न उनीहरूलाई दिने बुकहरू है, अनि यसमा विभिन्न के अरे जस्तै नर्मल्ली फ्लेक्स उसकोलाई पनि मैले यो स्टेसनरी राखेको छु है। अनि प्रिन्टिङ भनेको हाम्रो जुन फ्लेक्स बोर्ड, यसमा जुन स्क्र्याबल बोर्डको मात्रै है, प्रिन्टिङमा स्क्र्याबल बोर्डको लागि जुन म्याथ र नेपालीको बनेको थियो त्यसको लागि 1,09,60 रुपियाँ। अनि टी सर्ट र ट्र्याक हामीले ट्र्याक सुट ज्याकेट जस्तो बनाएका थियौँ, त्यसमा 24,950 रुपियाँ आएको थियो। अनि प्राइजेसहरूमा हामीले विभिन्न जस्तै स्पेल बी यिनीहरू जस्तै यही अनलाइनमा पनि हामीले चलायौँ। अनि फेरि फेस टु फेस पोखरामै यही लाइब्रेरीमै फेस टु फेस हामीले कम्पिटिसन चलायौँ, त्यो रेजिस्ट्रेसनको त्यसैबाट आएछ। त्यसमा प्राइजेसमा 15,000 हामीले डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ है, जुनमा कसैलाई क्यास दियौँ। अनि जस्तै पोर पनि हामी त्यो सिलहरू दियौँ, जुन ट्रफीहरू। यसरी ब्यालेन्स अहिलेसम्मकोमा 59,955 देखिएको छ हाम्रो ब्याङ्कमा, गर्दाखेरि टोटल सेम 2,29,050 देखिएको छ। यसमा हामीलाई अझ हाम्रो खर्च जुन टी सर्ट र ट्र्याक सुटमा भएको छ अनि त्यसपछि प्रिन्टिङमा भएको छ, त्यो प्रिन्टिङ र टी सर्ट ट्र्याक अझ हाम्रो स्टकमा छ है, त्यो बिक्रीमा छैन। अझ हामी फाइदामा हाम्रो ब्यालेन्समा 59,955 रहे तापनि अझ प्रिन्टिङ र टी सर्टमा जुन खर्च भएको छ त्यसमा अझ हाम्रो सामानहरू केही बाँकी रहेको छ। यहाँहरू समक्ष मैले यो जानकारी गराएँ। प्रिन्टिङ र टी सर्ट ट्र्याक सुटमा अझ हाम्रो टी सर्ट पनि बाँकी छ, ट्र्याक सुट पनि रहेको छ। अनि त्यसपछि स्क्र्याबल बोर्ड नेपालीको, म्याथको, अनि म्याथको साथसाथै स्टेसनरीमा अझ अर्को कुरा थपिहालेँ, हामीले ट्रे म्याथ र नेपालीको लागि ट्रे र एउटा ब्याग झोला बनाएका थियौँ, त्यो पनि स्टेसनरी अन्तर्गत हामीले राखेका छौँ, मैले राखेको छु यसमा है। केही अब जानी नजानी भनौँ है, म धेरै सरी ठान्दछु, जानी नजानी यो पहिलो हामी सक्सेसफुल्ली अडिट गर्न पनि पहिलोचोटि अडिट गर्न सफल भयौँ। जानी नजानी पहिलोचोटि स्टेप चालेँ मैले, जसमा केशव सर, रामचन्द्र सर, अमर सरले एकदम सहयोग गर्नुभयो है। अडिट गर्दाखेरि पहिलोचोटि अडिट गर्दा कस्तो हुँदैछ, अब अर्को साल भने अडिट गर्नलाई अब मलाई अलिकति गाह्रो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। तर अझ मैले यहाँ यो एजिएमबाट भन्दैछु, अझ अरूलाई होइन ट्रान्सफर गर्न पाएदेखि भन्ने छ। किनभने मैले यो यसरी त लागिरहेको छु केशव सर पछि रामचन्द्र सर अनि अमर सर, ध्रुव थापा, भावना बेन, हामी यहाँबाट पोखराको टिमबाट यसरी हिँडिरहेका छौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग छँदैछ। अझ हामी यो मेम्बरसिप बढाउँदैछौँ। हाम्रो मेन इन्कम भनेको यो मेम्बरसिप नै रहेको छ। जुन यो फन्डिङ पहिला सुरुमा हामी आएको थियो, जुन हामी बङ्गलादेश जाँदाखेरि यसरी फन्ड है, यसरी यो लाइफ मेम्बर यस्तो फन्डिङ गर्नुहोस् भनेर हामी लागेको थियौँ। यो कोरोना कोभिड-19 को यो महामारीले गर्दाखेरि यति बेला हामी कतै पनि जान नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्जेक्सन अलिकति नभएको हो कि होइन, केही पनि देखिएको छैन पछिल्लो समयमा, अगाडिको समयमा जस्तो त्यस्तो देखिएको छैन। त्यसले गर्दा मेरो यति नै भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याउँदछु। हस् त, धन्यवाद।
धन्यवाद ओडा सर यहाँको प्रतिवेदनको लागि। हामी अहिले दोस्रो साधारण सभाको रूपमा हामी यसरी प्रस्तुत भइरहँदा हामीमा केही जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्, केही बोल्न मन लागेका कुराहरू हुन सक्छन्। यसलाई पनि हामी केही समय मिलाएर स्थान दिने र सेयर गर्ने, एक आपसमा हामी सेयर गर्ने नै छौँ। अध्यक्षको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन त हामीले सुनिसक्यौँ, हेरिसक्यौँ, देखिसक्यौँ। अब यसरी नै गर्दाखेरि अब कार्य समितिमा सचिवले नि पनि केही लेख्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा गतिविधिहरू, सम्पूर्ण गतिविधिहरू स्क्रैबल क्लबको फेसबुक पेजमा, स्क्रैबल क्लबको ब्लगहरूमा जब कार्यक्रम हुन्छ, दिउँसो कार्यक्रम हुन्छ, बेलुका अथवा बेलुका भ्याएन भने भोलिपल्टसम्म गरेर पनि लगभग त्यहाँबाट नै आइरहेका छन्। यहाँहरू सबैले लगभग त्यो कार्यक्रमहरू देखिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब केही कुरा लेख्नु, बोल्नु त छँदैछ। त्यसैले त्यही फेसबुकका पेजहरू र गुगल पोखरा स्क्रैबल क्लबको ब्लगबाट केही कुरा साभारको रूपमा त्यहीँबाट केही कुराहरू सारेर मैले सानो अध्यक्षको प्रतिवेदन, सचिवको प्रतिवेदनको रूपमा 1 पेज जति केही कुराहरू लेखेको छु। यो अब सबै ब्लगबाट र फेसबुकबाट तानिएको र त्यही हामीले गरेका गतिविधिहरू सबै त्यहीँ राखिएको हुनाले नयाँ खासै त्यस्तो केही नभएको कारणले गर्दा मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छैन। मात्र म यहाँ सरस्वतीकै पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसपछि हामी केही आफू नभएका जिज्ञासाहरू, केही सेयर गर्न लागेका कुराहरू छन् भने हामी त्यसपछिको सत्रमा लिनेछौँ। अहिले म सचिवको प्रतिवेदनबाट केही कुराहरू सर पढ्न चाहन्छु। शिक्षकहरूको पेशागत विकासको साझा सञ्जाल तथा विद्यार्थीवर्गको खेल तथा सिकाइको गतिविधिका माध्यमबाट सिकाइको क्षेत्रमा क्रियाशील गैर नाफामूलक शैक्षिक संस्थाको रूपमा कास्की पोखरामा विक्रम सम्वत 2076 स्थापना भएर नेपाल अधिराज्य लगायत विश्वका 15 भन्दा बढी देशहरूमा परिचित नाम हो स्क्रैबल क्लब पोखरा। 2015 देखि स्क्रैबल र बोर्ड गेमहरू मार्फत शिक्षक र विद्यार्थीहरू बीचको परिचयको डोरी गाँस्दै पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय र अमेरिकन कर्नरको क्रियाकलापमा सहभागी हुँदै अगाडि बढेको यो टिम आज यहाँसम्म आइपुगेको छ। 7 सदस्यीय यस स्क्रैबल क्लब पोखराको सल्लाहकारमा 5 जना हस्तीहरू हुनुहुन्छ। 40 जिल्ला संयोजक, 10 जना आजीवन सदस्य, 38 जना साधारण सदस्य र 11 जना अन्तर्राष्ट्रिय संयोजकहरू भएको यस क्लबमा विभिन्न मित्र राष्ट्रका शुभेच्छुक र सहयोगी साथीहरू पनि जोडिन आउनु भएको छ। 2076 साल मक्सिर 6 गते शुक्रबार कुसुमा भएको प्रथम साधारण सभाले तथा समितिलाई नै 3 वर्षीय कार्यकालका लागि जिम्मेवारी प्रदान गरेपछि यो क्लब अझ सबल र सक्रिय भई अगाडि बढिरहेको छ। 2076 मक्सिर 7 गते शनिबार 5औं राष्ट्रिय स्क्रैबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि क्लबको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय स्क्रैबल प्रतियोगितातर्फ केन्द्रित रहेको छ। यस क्लबको संयोजन र रेनबो एकाडेमी होम्सको व्यवस्थापन 2076 माघ 1 गते नेपाल र बङ्गलादेशका विद्यार्थीबीच खेल सम्पन्न भयो। यस क्लबले अन्तर्राष्ट्रिय स्क्रैबल प्रतियोगिता पश्चात आफ्नो गतिविधिहरू बढाउँदै अङ्ग्रेजी स्क्रैबलको साथसाथै नेपाली र गणितीय स्क्रैबल खेलहरू र विभिन्न बोर्ड गेमहरू मार्फत पनि आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरह्यो। यसरी नै माघ 10 गते हामी स्कुलका विद्यार्थी शिक्षकहरू बीच खेलहरू खेल्दै गइरहेका छौँ। तर हामी एबिलिटी विथ डिफरेन्ट पर्सनालिटिज भन्छौँ नि, अनि उहाँहरू विभिन्न किसिमका क्षमता भएका व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले यो खेललाई नै अगाडि बढाउन भनेर माघ 10 गते सिर्जना बहिरामा माविमा गएर चाहिँ म विद्यार्थीहरूलाई खेलको बारेमा ओरिएन्टेसन गराउने र उहाँलाई खेल्न सिकाउने काम गऱ्यौँ भने सरस्वती पूजाको अवसरमा केफ मावि सिम्पानीमा चाइल्ड प्रोटेक्सन विषयमा अनलाइन वर्कसप सम्पन्न भयो। यस्तै माघ 20 मा बेथानी स्कुलमा स्क्रैबल खेलको सहजीकरण, माघ 22 मा लक्ष्मी माविमा शिक्षकहरूलाई स्क्रैबल खेलको सहजीकरण भयो भने फागुन 24 मा स्पाइरल ग्यालेक्सीमा हुने उपरल स्क्रैबल म्याथ टुर्नामेन्ट सहज बनाउन विभिन्न विद्यालयका गणित शिक्षकहरू बीच फागुन 14 मा सोही विद्यालयमा म्याथ स्क्रैबल ओरिएन्टेसन सम्पन्न भयो। विश्वमा बढ्दै गएको कोभिड-19 को कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भएसँगै यस क्लबका गतिविधिहरू पनि प्रभावित भए। फलस्वरूप
फागुन 24 गतेको स्क्राबल म्याच टुर्नामेन्ट पनि स्थगन भयो। यसरी कोभिड-19 का कारण 1 महिनासम्म लगभग हाम्रा गतिविधिहरू पनि सुस्त नै रहे। त्यसपछि अब हामी भौतिक रूपमा जसरी उपस्थित भएर आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ त्यसरी कार्यक्रम गर्न नसकिसकेपछि हामी अनलाइनको माध्यमबाट पनि केही गतिविधिहरू गरौँ भनेर अगाडि बढ्न थाल्यौँ। अङ्ग्रेजी र गणित स्क्राबल सँगसँगै अन्य गतिविधिहरू पनि सुरु हुन थाले, जस अन्तर्गत हाजिर जवाफ प्रतियोगिता, स्पेल बी कन्टेस्ट, अनलाइन चेस ओरिएन्टेसन, रिडल क्याम्प, ओपन स्क्राबल टुर्नामेन्ट, स्क्राबल ओरिएन्टेसन अनि विभिन्न किसिमका खास गरी विदेशी साथीहरूलाई कल्चरल सेयरिङ लगायतका धेरै गतिविधिहरूमा चाहिँ पोखरा स्क्राबल क्लबले सञ्चालन, संयोजन र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। यसरी अनलाइनको माध्यमबाट विभिन्न कार्यक्रमसँगै जिल्ला स्तरीय स्क्राबल च्याम्पियनसिप सम्पन्न भइसकेपछि आज हामी 6औं राष्ट्रिय स्क्राबल प्रतियोगिता गर्न सक्षम भएका छौँ। कोभिड-19 का कारणले गर्दा मार्च 7 मा हुनुपर्ने कार्यक्रम म्याथ स्क्राबल च्याम्पियनसिप हुन सकेन। त्यसपछि लगभग सरकारकै आदेश अनुसार नै स्कुलहरू कलेजहरू बन्द रहे, लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामी घरभित्रै कोठाभित्रै बस्न बाध्य भयौँ। यसरी बाध्य हुँदाहुँदै पनि लगभग केही अनलाइनका एक्टिभिटी अनलाइन मार्फत चाहिँ केही कार्यक्रम गरौँ भनेर जब हामी नयाँ वर्ष 2077 वैशाखबाट चाहिँ अनलाइन एक्टिभिटीहरू सुरु गर्न थाल्यौँ। यसरी सुरु गर्दै जाँदा क्लबले चाहिँ हामीले नेपाल अधिराज्यभरि हाम्रो कार्यक्रम गतिविधिहरू भइरहेका थिए। सँगसँगै हामीले बङ्गलादेशसँग पनि सिस्टर रिलेसनमा हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै रहेका थियौँ। त्यसपछि भने अनलाइन कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि भने इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, अर्जेन्टिना, ग्रिस, रोमानिया, जापान, कम्बोडिया, केन्या, इटाली जस्ता आदि विभिन्न राष्ट्रका साथीहरू पनि जो हामी पोखरा स्क्राबल क्लबको सम्पर्कमा आउनुभयो, उहाँहरूसँग पनि हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने, उहाँहरूलाई पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउने कार्यक्रमहरू गर्दै गऱ्यौँ। यसरी हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न थालेपछि उहाँहरूको र नेपाल र ती देशबिचहरूको सम्बन्धमा पनि स्क्राबल क्लब मार्फत केही नयाँ पाटाहरू आएको अनुभूति भएको छ। त्यसैले स्क्राबल क्लब खेल्न र सिक्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका अनलाइन एक्टिभिटिजहरू भइरहेका छन् र समय सहज नहुन्जेल हामी यसरी पनि अगाडि बढिरहनेछौँ। अनलाइन एक्टिभिटिजहरू जस्तै विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू, ओरिएन्टेसन एन्ड ओपन टुर्नामेन्ट, स्क्राबल गेमहरूको भर्चुअल मिटिङहरू एबाउट करिकुलम बेस्ड स्क्राबल इनिसिएसन इन स्कुल, स्पेल बी कन्टेस्ट, स्कुल लेभल क्विज कन्टेस्ट, समर स्क्राबल फेयर, अनलाइन चेस ओरिएन्टेसन आदि यस्ता विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेका छन्। कोभिड-19 को स्थिति सहज नहुन्जेल र हामीले केही कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था हामी यसरी अनलाइनबाट गरिरहेका छौँ र गरिरहनेछौँ। मेरो सचिवको प्रतिवेदनलाई म यहीँ सकाउँछु र हाम्रा यस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, हुँदै जानेछन्। मैले यसरी आफ्नो सचिवको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दाखेरिमा केही कमी कमजोरीहरू भएका भए म क्षमा चाहन्छु। तपाईँहरूमा केही जिज्ञासा छ भने च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हामी केही समय यसको लागि पनि आफ्नो कुराहरू राख्नलाई चाहिँ समय छुट्याउनेछौँ। हाम्रो यस क्लब 7 सदस्यीय कार्य समिति, जिल्ला सदस्यहरू, साधारण सदस्यहरू, सल्लाहकारहरू सहितको हाम्रो यो टिम छ। हाम्रो यो टिममा अहिले मैले यहाँ हेर्दाखेरिमा सल्लाहकारमा हाम्रो 5 जना सल्लाहकारहरू मध्येमा मैले 2 जनालाई मात्रै यहाँ देखेको छु, हिरलाल सर र ओम प्रकाश सर। हाम्रो स्क्राबल क्लबको गतिविधिहरू हामी पोखरामा 2015बाट सुरु भएर अहिले 20सम्म आइपुग्दा 6 वर्षको समय गुज्रिसकेको छ। यो समयमा लगभग पुरा समय ओम प्रकाश सर हामीसँग हुनुहुन्छ भने हिरालाल सरसँग पनि हामी जोडिएको केही लामो नै समय भइसकेको छ। म सल्लाहकारहरूबाट चाहिँ केही यसो आफ्नो मनका कुराहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। ओम प्रकाश सर अथवा हिरालाल सर नामै तोकेर भनौँ या हजुरहरू एकजनाले कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि हामी अरू सहभागीहरूको पनि कुराहरू लिन्छौँ। ओम प्रकाश सर, हजुरबाट मैले केही कुराहरूको स्क्राबलको बारेमा
यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको समयको केही कुराहरू र त्यसपछि हामी हिरालाल सर दुईजना मात्रै छ, हामी दुईजनामा थोरै थोरै केही कुराहरू सुन्न चाह्यौँ। पहिला ओमप्रकाश सरलाई नै दिएँ मैले। ओमप्रकाश सर, हजुरको माइक चाहिँ अनम्युट गर्नु होला। म्युट छ। ओके, फाइन। र थ्याङ्क यू सर। अब हाम्रो यो पोखरा स्क्राइबल क्लबको अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरू र सल्लाहकारज्यूहरू र सबै सहभागीज्यूहरूलाई प्रथमतः मेरो नमस्कार। र मलाई साह्रै खुसी लागिरहेको छ, अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो एजुकेसनमा चाहिँ यो रिफर्म होइन ट्रान्सफर्म एकदम आवश्यक छ भनिसक्नु भएको छ। र यो मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो र हुन पनि हो। हाम्रो यो विकासोन्मुखी देशमा यो स्क्राइबलको तर्फबाट हामीले एजुकेसनमा धेरै सुधार गर्न के अरे ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ जस्तो लागिरहेको छ। र म आफू पनि यो अभियानमा यहाँले जोडिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै खुसी लागेको छ। र आगामी दिनमा पनि म र मेरो स्कुलको तर्फबाट मैले सक्ने सहयोग गर्नेछु र स्क्राइबल क्लब पोखराको गतिविधिहरू अझै धेरै ब्रड होस् भन्ने शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। धन्यवाद ओमराज सर। हामी यसै दौरानमा धेरै ठाउँहरू, धेरै जिल्लाहरू घुमफिर गऱ्यौँ। धेरै जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सहजताका साथ सम्पन्न गराउने यहाँहरूले सहयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएको छ। ओमराज सरको केही शुभेच्छा सदापछि म हाम्रो हिरालाल सरलाई पनि आफ्नो केही अनुभवहरू सेयर गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हिरालाल सर। धन्यवाद रामचन्द्र सर। स्क्राइबल क्लब पोखराका चेयरपर्सन केशव सर, स्क्राइबल क्लब एक्जिक्युटिभ कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकार ओमप्रकाश सर, डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर्स र आजको प्रोग्राममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई सर्वप्रथम म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। अघि सरले भनिसक्नु भएको छ, केशव सरले, एजुकेसनमा ट्रान्सफर्मेसन आवश्यक छ। यही कुरा गर्दा मैले एउटा वर्ल्ड इनोभेटिभ समिट फर एजुकेसन वाइजले 2018मा पब्लिस गरेको एउटा रिपोर्टको याद आयो। त्यहाँ के भनेको छ भने डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूले यदि लिप फ्रग गरेर एजुकेसनलाई ट्रान्सफर्म गर्न सकेनन् भने अहिलेको डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूको एजुकेसन सिचुएसनमा पुग्न एटलिस्ट 100 इयर्स लाग्नेछ भनेर रिपोर्ट लेखेको छ। भनेको हामी धेरै पछाडि छौँ हाम्रो एजुकेसनमा। र यो एजुकेसनलाई अथवा भोलिको जेनेरेसन्सलाई हामीले अलिकति ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसनमा लान सकेनौँ भने हाम्रो देश जहिले पनि पिछडिरहनेछ, पिल्सिरहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अवगत हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत लिमिटेसन्सहरूले धेरै गर्न नसकिँदो रहेछ। र यस परिवेशमा जुन स्क्राइबल क्लब पोखरा को फर्मेसन भयो, यसको इनिसिएसन जुन पोखराबाट सुरुवात भयो, यसलाई जति पनि प्रशंसा गरेर पुग्दैन। र यो छोटो समयमै हामी 6वटा नेसनल लेभलको च्याम्पियनसिपमा जाँदैछौँ यो वर्ष, र 3वटा इन्टरनेसनल च्याम्पियनसिप भइसकेको छ। एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्स यसको दिगो आर्थिक स्रोत नहुँदै पनि यो क्लबलाई बचाएर विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गर्दै ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसनको लागि जुन अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ, यो स्क्राइबल क्लब पोखराका पदाधिकारीज्यूहरूले यो जुन कन्ट्रिब्युसन छ अथवा जुन यो सेक्रिफाइस छ, यसलाई वर्डले मात्रै एक्सप्रेस गर्न अलिकति गाह्रै छ। उहाँहरू एकदमै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। हामीहरू सबै उहाँहरूप्रति ऋणी हुनुपर्ने जरुरी छ। र जहाँसम्म नाम सुन्दाखेरि समग्रमा स्क्राइबल क्लब पोखरा भनेको एउटा स्क्राइबल सञ्चालन गर्ने क्लब मात्रै होला भन्ने जुन हाम्रो इम्प्रेसन थियो र जुन जेनरल इम्प्रेसन हुन्छ, त्यसलाई एक स्टेप पछाडि पार्दै जुन स्क्राइबल क्लब पोखराले वर्षभरिमा यो ड्युरिङ द पेन्डेमिक जुन खालका इनोभेटिभ एक्टिभिटिजहरू गर्नुभयो, जस्तै
कोलाबोरेटिभ एक्टिभिटिजहरू, टिचरहरूको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टहरू, अनि भर्चुअल लर्निङ प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने, साइकोसोसियल काउन्सिलिङ, स्पेल बी लगायतका थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई जुन इङ्गेजमेन्ट गराउनु भयो, यसको पनि म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र जुन स्क्राबल क्लबसँग जोडिने अवसर, एउटा सल्लाहकारको रूपमा जुन जोडिने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि केशव सर र होल कमिटीलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एज एन एडभाइजर जति गर्नु पर्थ्यो त्यो मैले गर्न सकेको छैन, यो पनि मैले एडमिट गर्नुपर्छ अहिले। अब त्यसमा धेरै लिमिटेसन्सहरू हुँदा रहेछन्, तैपनि आफ्नो ठाउँबाट म आफ्नो लिमिटेसन्सभित्र रहेर जे गर्न सक्छु, स्क्राबल क्लबको म शुभचिन्तक हो र स्क्राबल क्लबलाई के गर्नु छ, सरहरूले मलाई चाहिँ सर तपाईँबाट हामी यो आशा गरेका छौँ है भनेर भन्न चाहिँ पछाडि नपर्नु होला। म स्क्राबल क्लब पोखराको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छु र आजको यो दोस्रो साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना र आज दिउँसो सञ्चालन हुने 6th स्क्राबल नेसनल स्क्राबल च्याम्पियनसिपको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद हिरालाल सर, हजुरको यो अनुभव, मिठो अभिव्यक्ति, शुभेच्छाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी धेरै सहभागी त छैनौँ, हामी 15-16 हुँदाहुँदै अहिले 13 जना सहभागी रहेछौँ यहाँ। हामी कसैलाई त्यस्तो केही जिज्ञासा छ भने कृपया यहाँ रेज ह्यान्ड भनेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो केही जानकारीहरू, केही अनुभवहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो केही छ भने कृपया यहाँहरूको लागि चाहिँ केही छोटो समय चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। हुन्छ, तपाईँहरूसँग केही त्यस्तो जिज्ञासाहरू छ भने कृपया सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सहभागीको तर्फबाट खुला सत्र, केही जिज्ञासाहरू छ भने, केही अनुभवहरू त्यस्तो केही छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एउटा यो सानो यो अहिलेको यो अनुभव सेयर गर्न मन लाग्यो स्क्राबलको लिएर। के मैले पाउँछु नि त्यो है? सरी एभ्रिवान, गुड मर्निङ एभ्रिवान फ्रम, म इलाममा छु अहिले, तनहुँ डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर भए तापनि म इलाममा छु, मेरो घर यतै छ। अनि मैले अस्ति लक्कीली दसैँमा आउँदाखेरि स्क्राबल बोर्ड बोकेर आएको थिएँ। अनि मैले एउटा फोटो पनि पोस्ट गरेको थिएँ त्यो स्क्राबल क्लब पोखरामा। अनि यहाँ अहिले कस्तो छ त भन्दाखेरि माहौल चाहिँ चिल्ड्रेन होस् अथवा भनौँ स्टुडेन्ट्स होस् अथवा चाहिँ अलिक ठुलो मान्छेहरू हुन् अथवा नपढेको मान्छेहरू हुन् होइन, त्यो क्यारम बोर्ड खेल्ने सट्टामा, लुडो खेल्ने सट्टामा चाहिँ त्यो स्क्राबल बोर्डमा झुम्मिरहेछन् क्या मान्छेहरू चाहिँ। दिनमा 15-20 जना मान्छेहरू आउँछन्, बस्छन्, सिक्छन् होइन। अनि यहाँ 2-3 जना भाइहरूलाई, यहाँ स्कुलको टिचर्सहरूलाई, लोकल टिचर्सहरूलाई पनि मैले चाहिँ त्यो सेयर गरिरहेको छु, सिकाइरहेको छु। अनि उहाँहरूले अब फिजिकल्ली क्लासहरू सुरु भएपछि स्कुलमा लान्छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि एकदम मजा आइरहेको छ कि, इट्स रियली वन्डरफुल होइन। अनि सबैजना चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। सो आई गेस 41 नम्बरमा चाहिँ इलाम डिस्ट्रिक्ट छिटै नै आउँदैछ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद विनोद सर। इलाममा हाम्रो अमेरिकन कर्नर इलाम पनि छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो हेमसागर पौडेलले चाहिँ विगत लामो समयदेखि इलाम अमेरिकन कर्नर हेरिरहनु भएको छ। त्यहाँबाट पनि स्क्रबलका केही गतिविधिहरू सायद उहाँले पनि बढाइरहनु भएको छ। हजुर त्यहाँ भएको बेलामा उहाँसँग सहकार्य गर्न सक्नुभयो भने अझ हजुरलाई पनि सजिलो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। अरू कोही साथीहरूलाई त्यस्तो केही छ भने कृपया। हाम्रो साथीहरूबाट अब खासै त्यस्ता किसिमका कुनै जिज्ञासाहरू अथवा केही कुराहरू नआइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन, सम्पन्न गर्नलाई अहम भूमिका खेल्नु भन्ने यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यसरी कार्यक्रम त्यति गरिरहेको
अनुभव मसँग थिएन, त्यसैले पनि मैले खासै कस्तो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेँ अथवा कसरी गर्न सकिनँ त्यो बिस्तारै सिक्दै जाने प्रक्रियामा छु, सिक्ने नै छु। त्यहाँबाट भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने फेरि एकपटक माफी चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गरिदिनको लागि म हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्ष केशव पराजुली सरलाई अनुरोध गर्दै म यहाँबाट उज्जवल पर्दछु। धन्यवाद। जय स्क्र्याबल। धन्यवाद रामचन्द्र सर। हामी यो कोभिडको कारणले फिजिकल्ली कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, भौतिक उपस्थिति हुन नसके पनि हामी जो जतिजना जहाँबाट जसरी जोडिन सक्यौँ, अलिकता बिहान चिसो पनि छ हाम्रो, मैले सबैजनाको नाम लिन भ्याइन, फेरि एकचोटि यो अवसर पाएँ। म यहाँ देखिरहेको छु हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर ध्रुव थापा पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर कोही साथीहरू चाहिँ जोडिन खोज्नु भएको, तर यो कुनै कारणले यहाँ सायद यो गुगल मिटमा कहिलेकाहीँ एडमिटको समस्या भयो होला जस्तो लाग्छ। यसको लागि आई एम एक्सट्रिमली सरी फर द्याट। इफ एनीबडी इज मिसिङ द्याट, यहाँ जोइन हुनलाई अप्ठ्यारो भएर नआउन सक्नु भएको भए मैले यसलाई रेकर्डिङ पनि गरेको छु। अर्को कुरा, स्क्रैबल क्लब पोखरा यो 2019 भन्दा अगाडि चाहिँ हामी 2-3 जना साथीहरूको मात्रै इनिसिएसन थियो। पोखरा पब्लिक लाइब्रेरी, अमेरिकन कर्नर र हामी केही 3-4 जना 4-5 जना साथीहरूको मात्रै एउटा चाहिँ सानो लेभलमा भएको इनिसिएसन थियो भने अहिले त यो पब्लिक प्रोपर्टी भइसकेको छ। यो रजिस्टर गरेको अर्गनाइजेसन हो, रजिस्टर्ड अर्गनाइजेसन हो। मैले देख्दाखेरि अरू देशमा यसरी रजिस्टर गरेको पनि रहन्छन्, जस्तै इन्डियाकै केसमा पनि इन्डियन स्क्रैबल एसोसिएसन रजिस्टर्ड भएको रहन्छ। पाकिस्तानमा पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएसन उहाँहरू रजिस्टरको प्रोसेसमा छु भन्नुभयो। कतिपय ठाउँहरूमा उहाँहरू काम गरिरहेको तर रजिस्ट्रेसन प्रोसेस अथवा यो यसलाई पब्लिक एउटा चाहिँ अथवा गभर्मेन्ट कुनै अर्गनाइजेसनसँग टाइअप गर्ने, एफिलिएसन गर्ने, त्यसको एनुअल बजेट अनि एनुअल अडिट गर्ने यस्तो कामहरू चाहिँ नगरेको त्यस्तो रहेछ। हामी चाहिँ यो लेभलमा अलिकता अगाडि बढेर काम गरिरहेका छौँ। अघि हिरालाल सरले एकदमै इन्सपिरेसन मोटिभेसनको पार्टमा अहिलेसम्म सरले जति हामीलाई सपोर्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जस्तै हाम्रो ओम प्रकाश सर चाहिँ सानो एउटा थोरै हामीले इन्फर्म गर्न भ्यायौँ भने पनि सर चाहिँ जसरी पनि हामीसँग जोडिनुहुन्छ। एउटा त्यो आत्मीयता, त्यो खालको ट्रस्ट, फेथ भनौँ, विश्वास हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अलिक बढी विश्वास पाएको बेलामा के हुँदो रहेछ भने सबैले माया गरिरहनु भएको छ के अरे भनेर कहिलेकाहीँ नियम मिचेर अथवा खबरै नगरिकन पनि कहिलेकाहीँ कार्यक्रम भएको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको रहेछ भने सम्झाइदिनु होला। पर्सनल्ली अथवा आज धेरैजनालाई नबोलाइकन पनि कार्यक्रम भएको हुनसक्छ अथवा खबर नपुगेको हुनसक्छ। सकेसम्म त हामी यो एउटा सोसल मिडिया साइटलाई नै युज गरिरहेछौँ, फेसबुकलाई युज गरिरहेछौँ। फेसबुकमा हाम्रो ग्रुप क्रिएट गरेका छौँ, मेसेन्जर ग्रुप र फेसबुक ग्रुप छ। त्यो बाहेक पनि केही कुराहरू चाहिँ हामीले अरू सोसल मिडिया साइट्सहरूमा पनि सेयर गर्ने ट्राई गरेका छौँ। धेरै जसो पोस्टहरू चाहिँ मैले नै गरिरहेको हुन्छु। मैले साथीहरूलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छु, हजुरहरूले पनि त्यस्ता कुराहरू केही छन्, खास गरेर ट्रान्सफर्मेसन इन लर्निङ हाम्रो भिजनसँग, हाम्रो मिसनसँग, हाम्रो गोलसँग, स्क्रैबल क्लब पोखराको गोल्स, मिसन, भिजनसँग मिल्ने खालका कुराहरू छन् भने हामी जोसुकैले त्यसलाई त्यहाँ पोस्ट गरौँ, सेयर गरौँ। त त्योभन्दा बाहिरका अब कुनै कमर्सियल एडभर्टिजमेन्टहरू हुने खालको अथवा कुनै संस्थाको हामीभन्दा बाहिरको अरू कसैको प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूको प्रमोट हुने खालको कुराहरू रहेछन् भने हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ।
हैन। यहाँ म देखिरहेको छु ग्रुप भएको हुनाले कहिलेकाहीँ कोही आफ्नो बुकको एडभर्टिजमेन्ट यस्तो पनि हालिदिनुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रिजेक्ट गरिरहेका छौँ। धेरै कुराहरू आउँछन्, हामीले त्यो फिल्टर गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अघि मैले फेसबुक पेज पनि तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको थिएँ। त्यो फेसबुक पेजमा त्यस्तो प्रोग्रामहरू हाम्रो हाइलाइट्सहरू अनि रेकर्डिङहरू पनि त्यहाँ राखेका छौँ। हजुरहरूले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न सहयोग गर्नु होला। त्यो बाहेक चाहिँ अघि मेरो रिपोर्टमा भएको एउटा क्यालेन्डरको रूपमा मैले प्रपोज गरेको छु। सकेसम्म यसरी गयौँ भने हामी कुनै पनि प्रोग्राम छुटाउँदैनौँ। हुन त लास्ट इयर पनि हामीसँग त्यो खालको प्रोग्रामको लिस्ट थियो। सरस्वती भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्षलाई हामीले करिब हाम्रो प्रोग्रामहरू कम्प्लिट गरेका छौँ। अब हामी हाम्रो मेन फोकस चाहिँ आज नेसनल च्याम्पियनसिप पछि हाम्रो मेन फोकस भनेको आउट अफ 20 प्लेयर्सहरू जो हुनुहुन्छ नेसनल च्याम्पियनसिप 2020 को लागि अहिले हामीलाई अलिकता प्रब्लम पनि भयो। लास्ट इयर वी ह्याड 60 पार्टिसिपेन्ट्स, 60 जना हुनुहुन्थ्यो। लास्ट इयर चाहिँ करिब 20 वटा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। यो वर्ष चाहिँ यो अनलाइन गर्नुपर्ने अनि त्यही माथि विद्यार्थीहरू पनि कता भएको, कतिपय बच्चाहरू चाहिँ ओरिएन्टेसन नै नभएको अथवा अनलाइन प्लेटफर्ममा नै हामीले यो पेन्डेमिक पछि नै अनलाइन प्लेटफर्म युज गर्न लाग्यो isc.ro। त्योमा पनि फेरि सर्भरको समस्याहरू आयो, सर्भर डाउन भयो र भर्खरै चाहिँ यो वेस्पा भन्छ हामीले, ओल्ड स्क्र्याबल एसोसिएसन छ, त्यसले लास्ट इयर भन्नाले 2019 मा हाम्रो नेपालबाट 2 जना बच्चाहरू चाहिँ प्लेयर्सहरू चाहिँ युथ च्याम्पियनसिप मलेसियामा पार्टिसिपेट गरेका थिए र अहिले भर्खरै खबर आयो कि उहाँहरू युथ कप 2020 हुन सकेन। 2020 चाहिँ श्रीलङ्कामा हुने भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ पेन्डेमिकको कारणले त्यहाँ हुन सकेन। श्रीलङ्कामा अझै पनि स्कुलहरू खुलिसकेको छैन। हाम्रो श्रीलङ्कन इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ राम्याजीले भर्खरै मलाई मेसेज गरे अनुसार, जानकारी गराए अनुसार चाहिँ श्रीलङ्कामा स्कुलहरू मोस्ट प्रोबेबली अब अनलाइनमै काम गर्ने किसिमले हुँदैछन् र उहाँहरूले अनलाइन स्क्र्याबल ट्रेनिङ गराउनु भएको रहेछ र अब भयो भने अनि तपाईँहरूसँग बाइलेटरल एक्टिभिटिज गर्छु भन्ने खालको कुरा छ। र जो बच्चाहरू चाहिँ उहाँहरू पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटरको एप्रोचभन्दा बाहिर भएको हुनाले हामीसँग उहाँहरूको एक्टिभिटिज हुन सकिरहेको छैन। तर पनि हाम्रो इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर श्रीलङ्कामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले देख्नुभयो होला वी हेभ 15 इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर्स नाउ र 2 जना इन्डियाबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू 13 जना चाहिँ 13 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूबाट रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ र कोही चाहिँ यो पेन्डेमिकको कारणले एकदमै स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी धेरै फोर्स गरिरहेको छैनौँ। कोही चाहिँ धेरै नै एक्टिभली हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। वी आर रनिङ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज विथ देयर सपोर्ट सरी। र मैले आजको प्रोग्रामको लागि यो एनुअल जेनरल मिटिङको लागि चाहिँ गेस्टको रूपमा चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिल को हाम्रो हेड अफ इङ्ग्लिस म्याम वैशाली प्रधानलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ यो हाम्रो निमन्त्रणालाई चाहिँ एउटा रिप्लाई चाहिँ गर्नुभएको छ। सी हेज सेड द्याट थ्याङ्क यू फर इमेल, आई एम एक्सट्रिमली सरी टु से द्याट आई विल नट बी एबल टु एक्सेप्ट द इन्भिटेसन as I will be on leave for a couple of days next week and will be traveling over the weekend. Scrabble is my yes, I just want to sorry मैले यसलाई शेयर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, हजुरहरूले यसलाई देख्न सक्नुहुन्थ्यो। सरी फर द्याट, म शेयर गर्छु है एकैछिन, जस्ट अ मिनट। ओके, मैले यो खबर उहाँलाई गरेको थिएँ, रिक्वेस्ट गरेको थिएँ र उहाँको रेस्पोन्स चाहिँ यस्तो किसिमले आएको छ। स्क्रैबल इज
my all-time sorry favorite game, and I would have loved to be a part of the event if I was available. I would like to wish you all the best for the event भनेर वैशालीजीले पठाउनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर सायद वैशाली प्रधान तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ होला, ब्रिटिश काउन्सिलमा हेड अफ इंग्लिश र कहिलेकाहीँ हेड अफ द अब हाम्रो पहिलाको ग्लोबल स्कुल पार्टनरशिप र कनेक्टिङ क्लासरुमको पनि हेडको रूपमा काम गर्नुभएको थियो र कन्ट्री हेडको रूपमा पनि कहिलेकाहीँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यस्तै मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ हाम्रो रिजनल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अफिसको हेडलाई अमेरिकन कर्नरमा, उहाँले अमेरिकन एम्बेसीमा, उहाँले चाहिँ माई एपोलोजिज फर द डिले इन रेस्पोन्डिङ दिस मेल. I was visiting family outside Nepal and only returned earlier this week. I am pleased to hear about the Professional Learning Network. It sounds like it is already doing great things. And thank you for inviting me to the second annual general meeting. Unfortunately, due to scheduling conflicts, I'll be unable to attend this time. Please convey my best wishes to the group of their continued success. Again, I apologize for the delay in the response. I wish you all the best luck in the meeting. त्यस्तै गरेर मैले हाम्रो अरु इन्टरनेशनल कोअर्डिनेटर्सहरुले पनि र वेस्टपाको हाम्रो करेन रिचार्ड्सले पनि हामीलाई शुभकामना दिनुभएको छ। एउटा खालको सानो लेभलमा जो सुरुवात गरिएको थियो 2015 मा, अहिले यो लेभलसम्म आइपुग्दाखेरि हामी अहिले मलाई चाहिँ केही देशहरुबाट टिचरहरुले we want to be the member of Scrabble Club पोखरा, how can we be the member भन्ने त्यो धेरैले लेख्ने गर्नुहुन्छ। दिनमा एउटा दुईटा मेसेजहरु आइरहन्छ, हामी स्क्रैबल क्लबको मेम्बर कसरी हुने भन्नुहुन्छ। तर हामी रेजिस्टर गरेको स्क्रैबल क्लब चाहिँ हामी नेपालको सिस्टममा रेजिस्टर गरेका छौं र हाम्रो रेजिस्ट्रेसनले के भन्छ भने नेपाली सिटिजनले मात्रै मेम्बर हुन पाउने हुन्छ। त्यसकारण हामी इन्टरनेशनल अथवा अरु देशको साथीहरुको लागि चाहिँ उहाँलाई कोअर्डिनेटरको रूपमा अथवा हाम्रो के भनौं त्यो खालको अनररी अथवा सम्मानको लागि चाहिँ मेम्बर भन्न सक्छौं। तर अफिसियली अथवा यो हाम्रो एनुअल जनरल मिटिङमा पार्टिसिपेट हुने गरेर जस्तै भोटिङ राइट हुने अथवा हाम्रो बडीमा एक्जिक्युटिभ्सहरुमा उहाँहरु चाहिँ आउन मिल्ने किसिमको त्यस्तो खालको मेम्बर हैन, अफिसियल मेम्बर चाहिँ बनाउन नसक्दो रहेछौं। लिगल मेम्बर चाहिँ हुन नसक्ने, खाली हामीले सम्मान गर्न मात्रै मिल्ने र यसरी चाहिँ अहिले धेरैवटा देशबाट पार्टिसिपेट अहिले सम्बन्ध हाम्रो बनिरहेको छ। इन अ नियर फ्युचर, इन भेरी नियर फ्युचर वी आर गोइङ टु एक्सपान्ड some or add some more international coordinators. सायद 5 जना अब नयाँ थपिदै हुनुहुन्छ। हजुरहरुको सम्पर्कमा पनि कोही त्यो मलाई केही समय अगाडि बिना म्यामले भन्नुभएको थियो। त्यो बाहेक अरु त्यस्तै गरेर हाम्रो अरु देशहरुसँग पनि सम्बन्ध भयो भने हाम्रो विद्यार्थीहरुले, हाम्रो शिक्षकहरुले एक किसिमको इन्टरनेशनल एक्सपोजर पनि पाउनुहुन्छ। रिसेन्टली वी हैव डन सो मेनी एक्टिभिटीज एन्ड नेक्स्ट इयर को लागि हाम्रो प्लानिङ चाहिँ यो अनुसार छ। मैले अघि नै भने यो वर्षको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ करिब करिब सकिएको छ। 2020 को प्रोग्राम सबै सकिएको छ। अब बाँकी रहेको भनेको आज नेशनल च्याम्पियनशिप पछि हामी टोटल फोकस चाहिँ इन्टरनेशनल को लागि गर्दै छौं। इन्टरनेशनल च्याम्पियनशिप को लागि आउट अफ द नेशनल प्लेयर्स अहिले डिस्ट्रिक्टबाट आउनु भएको प्लेयरहरु मध्येबाट मैले थाहा पाए अनुसार 20 प्लेयर्स छ हैन पूर्ण सर? ओके, आउट अफ 20 प्लेयर्स देयर विल बी 50% हामी सिलेक्ट गर्दै छौं। किनभने प्राय त हामी 25% जति सिलेक्ट गर्थ्यौं। अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले धेरै पार्टिसिपेसन नभएको हुनाले अनलाइनमा खेल्नुपर्ने भएको हुनाले फेरि अनलाइनमा पनि भिडियो टोटल अन राख्नुपर्ने यो समस्याहरु छ। अहिले यो कम्पल्सरी गरेको छ। आज पनि हामी त्यो प्लेटफर्ममा काम गर्दै छौं। हाम्रो लागि राम्रो कुरा के थियो, मैले अघि मेरो रिपोर्टमा पनि राखेको थिएँ, अमेरिकामा जब ugles.io सुरु गर्न लाग्यो, त्यो सुरु गर्ने
उहाँहरूले त्यो उहाँहरूको ट्रायल पिरियड जो चाहिँ ओपन नगरिसकेको पब्लिक नगरिसकेको पिरियडमा पनि स्क्र्याबल क्लब पोखरालाई उहाँहरूले चाहिँ ट्रायलमा सामेल गराउनु भयो। स्पेसल मेल पठाउनु भएको थियो जसले त्यो बनाउनु भयो। यसको मतलब स्क्र्याबल क्लब पोखरा इज बिङ नोटेड अल अराउन्ड द वर्ल्ड। अब कति लेभलमा कहाँसम्म सकियो त्यो अब कुन ढङ्ग मिल्यो मिलेन त्यो अर्कै कुरा हो। तर पनि एक किसिमले जानी नजानी बच्चा जस्तो अथवा सिकारु जस्तो जे हुन्छ इनोसेन्टली यो जहाँ जहाँ पुग्नुपर्ने हो धेरैवटा देशहरूमा पुगेको छ। नपुगेको भनेको हाम्रो यो 3 लेभलको गभर्मेन्ट छ नि, हाम्रो गभर्मेन्टले कुरै बुझेको छैन। म जहाँ अप्रोच गर्छु अथवा भनौँ कतिपय ठाउँहरूमा सायद मेरो तरिका नमिलेको होला, त्यसकारण म सपोर्ट मागिरहेको छु। हजुरहरू कसैलाई त्यो कुन लेभलको गभर्मेन्टलाई सम्झायो भने उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो स्क्र्याबल क्लबको मिसन भिजन अनुसार हामी अब के गर्न खोजिरहेको छौँ, हाम्रो अरू केही पनि त्यस्तो हिडन इन्ट्रेस्ट केही पनि छैन नि त। हामी त सिधै के खोजिरहेको छौँ भने एभ्री स्कुल सुड ह्याभ वान स्क्र्याबल क्लब। प्रत्येक स्कुलमा एउटा स्क्र्याबल क्लब बनाऊ, रेड क्रस जस्तै हैन। स्क्र्याबल क्लबको गठन गरौँ विद्यालयमा। त्यसपछि त्यो विद्यालयभित्र स्क्र्याबलका गतिविधि हुन्छ। स्क्र्याबल भनेर नेपाली छ, म्याथ छ, इङ्ग्लिस छ, त्यो बाहेक हामी अरू बोर्ड गेमहरू खेलाउँछौँ, अरू काउन्सिलिङको प्रोग्राम छ हामीसँग मुक म्यान नै हुनुहुन्छ, भाइस प्रेसिडेन्ट नै अब नेपालमा पुरै अथवा संसारभरि उहाँ चाहिँ मुकको क्याम्पेनिङ गरिरहनु भएको छ भने हामी मुक क्याम्प गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर टेक्नोलोजी सिकाउने अथवा चेस टुर्नामेन्टको लागि पनि हाम्रो चेस एसोसिएसनसँग राम्रो रिलेसन भइसकेको छ। तर अनलाइनमा गर्नुपर्ने भयो हुनाले चेस अनलाइनमा हाम्रो त्यो ओरिएन्टेसनको टाइममा धेरै रेस्पोन्स आएन। तर विदिन स्क्र्याबल क्लब पोखरा हैन, एससिपी भित्रै हजुरहरूले आफ्नो स्कुलमा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले नेसनल लेभलको क्विज सम्पन्न गरेका छौँ। विनोद पौडेल सरले राम्रो कोअर्डिनेसन गरेर एउटा चाहिँ नेसनल लेभलको हामीले 3 दिनसम्म 2-2 घन्टाको दरले 6 घन्टा लगाएर हामीले नेसनल क्विज सम्पन्न गरेका छौँ। यो सबै कामहरू एउटा लेभलमा धेरै ठाउँबाट एउटा चाहिँ यसको लागि चाहिँ शुभकामना अथवा भनौँ यो बधाईका कुराहरू आएका छन्। यो सबैको लागि हामी सबै यो स्क्र्याबल क्लब को टिमले त्यो डिजर्भ गर्ने कुरा हो। मैले भर्खरै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर कपिल वस्तुको डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर दीपक गौतम सरलाई देखिरहेको छु, भर्खरै मात्रै इन हुनुभएछ। त्यहाँ सायद अघि मैले टेक्निकल प्रब्लम भयो कि जस्तो लागेको थियो, नभन्दै त्यो भयो होला। कोही कसैको केही शब्दहरू यहाँ व्यक्त गर्ने कुरामा अब फिजिकल्ली भएको भए हामी अझै बढी स्केड्युल अनुसार जान सक्थ्यौँ। त्यस्तो केही छ भने मलाई अझै पनि जानकारी गराउनु होला, नत्र भने हामी यो प्रोग्रामलाई आजको यो एनुअल जेनरल मिटिङलाई एन्ड गर्दैछौँ। रिपोर्टको कुरा मैले ग्रुपमा सेयर गरेको छु। हजुरहरूलाई कसैलाई इमेलबाट चाहियो भने इमेलबाट पनि हामी फरवर्ड गर्न सक्छौँ। हाम्रो अडिट भएर स्क्र्याबल क्लब पोखराको नयाँ वर्षको लागि रिन्यू पनि भइसकेको छ। त्यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो। रिन्युअल पनि भयो, अडिट पनि भयो, हाम्रो ट्याक्स क्लियरेन्स सबै कामहरू हाम्रो पूर्णबहादुर सरले यसमा धेरै समय लगाएर यो काम गर्नुभएको छ। अमरजीले चाहिँ यो रिन्यू गर्ने काममा स्पोर्ट्स काउन्सिलमा रिन्यू गर्ने काममा उहाँले इनिसिएसन लिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो धन्यवाद भन्ने कुरा त भन्दा मलाई चाहिँ दिनभरि भने पनि नसकिने लिस्ट छ। सबैलाई अब एकमुष्ट रूपमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै केही छ दीपक सर, केही हजुरको शब्दहरू सुन्नु पायो भने बिहान उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण स्क्र्याबल क्लब पोखराका साथीहरूलाई नमस्कार। त्यही अब नमस्कार भन्नु अनि सबैलाई देख्नु अनि सुन्नु थियो।
अब गर्दा गर्दै यो ढिलो भयो, केही प्रब्लम भयो, अनि त्यो पनि यति लास्टमा भए पनि देखिन पाइयो। कमसेकम म पनि त्यहाँ हाजिर भएँ भन्ने, हाजिर चाहिँ हुने भयो। अब चाहिँ त्यति पनि खुसी लाग्यो। अब त्यति नै भनौँ है। सरले भन्नुभयो जो स्क्रैबल क्लब पोखराको एक्टिभिटीहरू इज बिङ नोटेड, अनि यस यस्तै हो। अनि सरले अब अलिकति के अरे गरेको मिल्यो मिलेन होला के भन्ने पनि भन्नुभयो। कहीँ कहीँ कसैले केही सुनायो होला नि, कतै त्यस कारण भनियो होला, कहीँ आयो होला नि। अनि यो जानेर गर्नेहरूले त केही पनि गर्दैन, जानेकोले त जानिसक्यो। काम गर्ने नै बच्चाहरूले हो नि। बुढाहरू त थपक्क लगाएर बस्छ उसमा, खाटमा बसेर तमाखु मगाउँछ अनि त्यहाँबाट गुडगुडाउँछ। बच्चाहरू यता र उता दौड्दै चाहिँ खोज्छ, सिक्छ। र सो वाट एभर वी आर डुइङ, त्यसले विल पे टु दोज हु आर डुइङ। कि जसले गरिराखेको हुन्छ उसैले नै पाउने हो नि त। एक्सर्साइज जसले गर्छ उसैको बडी बन्ने हो। अनि सो कुरा गर्नेहरू त भइरहन्छ, उनीहरूको पनि काम गर्नु, उनीहरूले पनि काम गर्नु पर्यो। एन्ड दे सजेस्ट द्याट वे। त्यसबाट हामीले फिडब्याकहरू पनि पाउँछौँ। अझै यो चाहिँ यसो गर्यो भने अझै राम्रो देख्ने रहेछन् भन्ने त थाहा पाइयो नि त, भनेको कारणले भन्यो भने। वी गट टु मुभ अहेड। यो कुनै किसिमले म पनि जोडिन पाएको छु, र त्यसको गतिविधिहरू राम्रो भइरहँदाखेरि ए म पनि छु नि त्यहाँ भनेर खुसी लाग्छ। भने अब सबैलाई त्यस्तो हुन्छ होला। केशव सरले स्पेसल्ली एकदम समय, दिमाग, सम्पर्क, थुप्रै कुरा के लगाउनु भएको छ थाहा छैन। त्यो समय आउँदै जाँदा थाहा आउँदै जाला त्यो भने थुप्रै लगाएर त्यो एकदम कामयाब क्लब। यस्तो बहुत रेयर क्लबहरू छ यस्तो जसले चाहिँ वाइड रेन्जमा एकदम भेरी इजिली लो कस्टमा कुनै पोलिटिकल नपक्रिकन गर्नेहरू बहुत कम छ। र व्यक्तिहरूले नै देश बनाउने जस्तो लाग्छ कि मलाई त हेर्दाखेरि चाहिँ आनन्द लाग्छ। भने थ्याङ्क यू भेरी मच। फेरि अब लास्टमा भाषण गर्ने होला फेरि। थ्याङ्क यू दीपक सर। अब हामी करिब यो प्रोग्रामलाई एन्ड गर्नुपर्छ। हाम्रो नेसनल स्क्रैबल च्याम्पियनसिप डिरेक्टर पूर्णबहादुर राणा सर चाहिँ मलाई इसारा गरिराख्नु भएको छ, अब यसलाई बन्द गरौँ, किनभने हामी 10 बजे त फेरि त्यसमा जोडिनु छ। अन्तिममा म अझै पनि मैले केही नामहरू छुट्याएको रहेछु जस्तो लागेको छ। जस्तै यो शिक्षकहरूको नेताजी हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मण शर्मा सर। उहाँले हामीलाई बेला बेलामा अमूल्य समय अनि अमूल्य सुझावहरू प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। एनएनटिएका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै रेलो स्पेसलिस्ट युएस एम्बेसी विश्वराज गौतम सरलाई पनि म यहाँ सम्झिन चाहन्छु। हुन त कार्यव्यस्तताले अरू कारणले उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न यहाँ। मैले बेला बेलामा उहाँहरूबाट सहयोग पाएको छु। स्क्रैबल क्लबले धेरै माया पाएको अर्को नाम चाहिँ हाम्रो अमेरिकन सेन्टरको सुलभ भट्टजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यहाँ सम्झिन आवश्यक छ। उहाँकै पहलमा स्क्रैबल क्लबले स्क्रैबल बोर्डहरू, अहिले त रोटेटिङ बोर्ड्सहरू 50वटा त हामीसँग एकदमै राम्रो सोफिस्टिकेटेड बोर्ड्सहरू अमेरिकादेखि आइपुगेका छन्। एकदमै राम्रो बोर्डहरू आइसकेका छन्। भने ब्लाइन्डहरूको लागि चाहिँ 20वटा हामीले बोर्डहरू प्राप्त गर्दैछौँ। त्यो पनि अन द वे छ। अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले सिपिङ पनि ढिलो हुँदो रहेछ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ करिब 100वटा त यो कार्डबोर्ड बोर्डहरू आउँदैछ। र नेक्स्ट इयरको लागि विस लिस्टमा हाम्रो अमरजीले धेरै नै लिस्ट धेरै राम्रा बोर्डहरू चाहिँ अर्डर गर्नुभएको छ, त्यहाँ राखिएको छ। यसरी सपोर्ट सहयोग पाउने क्रम जारी नै छ। धेरै ठाउँबाट सहयोग आइरहेको छ। भनौँ यस किसिमको सहयोग चाहिँ हामीलाई अझै अगाडि बढ्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। यही बेलामा केही समय अगाडि हाम्रो जगन्नाथ सर सल्लाहकार जगन्नाथ सर चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको क्रममा हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिकता आराम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ सुधार भइसकेको अवस्था छ। भने हाम्रो अर्को सल्लाहकारजी हुनुहुन्छ हिमबहादुर पौडेल छेत्री सर। उहाँ चाहिँ अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा भन्ने मैले जानकारीमा आएको थियो उहाँको परिवारबाट।
उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरौँ सबैजनाले। र आजलाई भने यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु र यो कार्यक्रमको समापनसँगै हामी करिब 1.5 घन्टा हामीसँग बाँकी छ, 1 घन्टा 30 मिनट बाँकी छ। त्यसपछि अर्किड स्कुलको कोअर्डिनेसनमा यो जुम मिटिङमा हामी चाहिँ स्क्राबल 6th नेसनल स्क्राबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुनेछौँ। त्यसको लिङ्क सेयर चाहिँ हामीले ग्रुपमा गरेका छैनौँ, फेसबुकको ग्रुपमा, ओपन ग्रुपमा गरेका छैनौँ, तर यतापट्टि मेसेन्जर ग्रुपमा छ। किनभने त्यो सबैलाई पब्लिक गर्दाखेरि त्यसमा अलिक क्राउड हुनसक्छ। त्यसकारण मेनली प्लेयर्सहरू र कोअर्डिनेटर्सहरू आउन सक्नुहुन्छ, खेलाडीहरू त्यसमा आउन सक्नुहुन्छ। र आजको प्रोग्राम यो एनुअल जेनरल मिटिङको रिपोर्ट्सहरू जो राखिएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ। कुनै प्रोग्रामहरू हजुरहरूले म यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो तर्फबाट होस्ट गर्छु अथवा यो हामी गर्छौँ भनेर कुनै पनि प्रोग्रामको बारेमा जानकारी गराउनु भयो भने त्यो चाहिँ म जिम्मा लिन्छु भन्न त पाइयो नि त, होइन? जस्तै यहाँ हामीसँग कुनै प्रोग्राम जस्तै मानौँ चेस टुर्नामेन्ट म गर्छु अथवा यो क्विज कन्टेस्ट अथवा कुनै सेमिनारहरू अथवा योगा सेलिब्रेसनको कामहरू छ। लास्ट इयर हामीले यो कामहरू गरिएको छ। यो वर्ष अब खुल्यो भने फेरि फिजिकल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अनलाइनमा म गर्छु अथवा फिजिकल्ली म गर्छु भन्ने खालको इनिसिएसन छ भने त्यो जानकारी गराउनु होला भनेर पनि मैले प्रोग्रामको क्यालेन्डर अगाडि सेयर गरे हो। यति भन्दै अब अहिलेलाई यो कार्यक्रम यही अन्त भएको घोषणा गर्छु र रेकर्डिङ मैले स्टप गरेँ।